દાબેલી અને ચા. થેન્ક યુ ભાઈ. હવે આજે આપણે ડીઝલ નથી પૂરવાનું. ઓકે, આજે આપણે પૂરવાનું છે गैसोलीन. ये है नज़ारा भाई, ये है ड्रीम, ये है प्यार. आधे दिन में दूसरी बार नहीं, पहली बार टंकी खाली करने का घमंड है भाई. देखो, पता नहीं एज अ ट्रक ड्राइवर ना भाई, मुझे ट्रक स्टॉप ही दिखते हैं. मैं गाड़ी भी रोकता हूँ तो मैं ट्रक स्टॉप पे ही रोकता हूँ. भाई साहब भाई क्रैश हुआ है. ये देखो एयरबैग खुली गई અને બીજી ગાડી તો ઓય શિટ. અરે આવો માજી. શું ચાલે? વેલકમ ભાઈ, વેલકમ ટુ મેરીલેન્ડ. સબસ્ક્રાઇબ કરો ભાઈ કલોલવાળા બધા. જો કલોલવાળા મેરીલેન્ડમાં કેવો જોરદાર સ્ટોર લઈને બેઠા. પાછળ ખાલી મારી જોતા જાઓ કે કેટલી ઇન્વેન્ટરી છે, કેટલી વસ્તુ પડી છે. જો गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई, ठीक ही होने चाहिए. આજની વિડીયોમાં આપણે જવાના છીએ ન્યૂયોર્ક અને પરીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે આવવાનો, તો પરીને પિકઅપ કરવા જઈએ છીએ. એટલે જઈએ છીએ એટલે હું અને આપણે બધા, બીજું કોઈ नहीं મારી જોડે. भाई आज का व्लॉग एकदम मजबूत होगा. क्यों पता है? क्योंकि आज हम मारने वाले हैं रोड ट्रिप ओंटारियो कनाडा से लेकर न्यूयॉर्क यूएसए. ठीक है, 800 के आसपास किलोमीटर है जाना है और वहाँ से वापस आना है. क्यों जाना है? तो परी को पिकअप करने जाना है. वो JFK एयरपोर्ट पे लैंड कर रही है. तो एज अ ट्रक ड्राइवर जो जगह पे मैं नहीं जा पाया ना ट्रक लेकर, वो जगहों पे मैं मे भी आपको दिखाऊंगा. ट्राई करूंगा कि मैं गाड़ी लेकर वहाँ पे जाऊँ और वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ, जगहें दिखाऊँ जहाँ पे मैं ट्रक नहीं ले जा पा रहा था. तो जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को. और मैं हिंदी और गुजराती में दोनों में ट्रकिंग व्लॉग्स बनाता हूँ और रैंडमली डेली व्लॉग्स भी बनाता हूँ. तो बहुत मज़ा आएगा, ये वीडियो में बने रहिए. मैं अभी हूँ मेरे घर पे. देखो, आप देख रहे हो ये गराज है, अपना घर है. श्री गणेशाय नमः. और यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ. एक गाड़ी एक्सचेंज करूँगा, दूसरी गाड़ी चेंज करके फिर वो गाड़ी लेकर जाऊँगा सीधा न्यूयॉर्क. ठीक है, चलो तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांट लो और मैं गराज डोर बंद कर लेता हूँ पहले. यहाँ से घर लॉक कर दिया है, सब कुछ ठीक है. और मैं अब निकल रहा हूँ. आज निकलूँगा मैं शाम को या रात को पहुँचूँगा, वहाँ पे स्टे करूँगा. और स्टे करने के बाद सुबह मतलब नेक्स्ट दोपहर को 1 से 2 बजे के आसपास में उसकी फ़्लाइट आने वाली है. तो उसको पिकअप करके फिर वापस कनाडा आऊँगा. ये वाला एक्साइटिंग रहेगा व्लॉग भाई, मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि मैंने ड्रोन लिया है और गोप्रो भी लिया है और मैं अकेला हूँ भाई और तुम हो, तो भाई क्या ही मज़ा आएगा. अब तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ. आप देखो ना देखो, मुझे शूट करने में बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है. चलो भाई यहाँ से निकलते हैं घा करके फटाफट. ये है अपना ब्रैंडफर्ड ओंटारियो से लेकर सीधा न्यूयॉर्क USA. ठीक है, जिस किसी को भी पता नहीं है भाई JFK कहाँ है, JFK आप एयरपोर्ट सर्च कर सकते हो. जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि डाउनटाउन से थोड़ा दूर, जो टाइम्स स्क्वायर पड़ता है वहाँ से थोड़ा दूर है. तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाऊँ जो बहुत एक्साइटिंग रहेगी आपके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए. तो मैं बोलने में भी एक्साइटेड रहूँगा और आप देखने में भी एक्साइटेड रहना. और दोनों एक्साइटेड रहकर लाइक बटन दबा देंगे. ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में भी बोला था मैंने कि तुम लाइक बटन नहीं दबाते हो, अपनी वीडियो आगे नहीं चलती है. ऑडियंस को बढ़ाना है भाई, ग्रो करना है हमें, है ना. तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी भाई. ये गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ भाई, CRV है और फ्रेंड की गाड़ी बोरो करी है, क्योंकि अपनी गाड़ी को ओंटारियो से बाहर ले जाना मुश्किल है क्योंकि उसका पुराना मॉडल है. और पहला स्टॉप हमारा ये रहा मिलन में. थोड़ा नाश्ता ले लेता हूँ भाई. दाबेली અને ચા. થેન્ક યુ ભાઈ. યા નો પ્રોબ્લેમ. અને મિલનની દાબેલી મારી ફેવરેટ છે ભાઈ. અને ચા માટે સાર્થકભાઈએ વેલિડેશન આપેલું છે
કે ચા ભેલનની જોરદાર હોય છે. એમને એકવાર પીવડાવીને તો બહુ ભાઈ જાય એમને. એનું મેનુ છે બધું, બહુ બધું મળે છે ફાસ્ટફૂડ બધું. પણ આપણે શું દાબેલી મેં ખાલી એમને લીધી છે કે જસ્ટ ઇન કેસ કદાચ ભૂખ લાગે તો દાબેલી હાથમાં હોય તો ચાલે, એટલે વચ્ચે કંઈ ઊભી રાખવી ના પડે. થેન્ક યુ ભાઈ. એક શુગર નાખી દે, બીજું તમારે ત્યાં. ત્યાં પડી જાય ને? ઓકે. કેટલા થયા? સેકન્ડ સ્ટોપ ભાઈ. આવી જાઓ, આપણે પહેલાં ફ્યુલઅપ કરી રહીએ મસ્ત એકદમ ફૂલ. હવે આજે આપણે ડીઝલ નથી પૂરવાનું. ઓકે, આજે આપણે પૂરવાનું છે ગેસોલિન. રેગ્યુલર 87 ઓક્ટેનવાળું પૂરીશું આમાં. હવે તમને લોકોને એવું થતું હશે કે સાલું 800-1600 કિલોમીટરની ટ્રીપ તમે ગાડીમાં કેવી રીતે કરી શકશો એમ. અને બીજી વસ્તુ કે બીજું કોઈ હોય તો બીજો ડ્રાઈવર લઈને જાય કે ભાઈ થાક લાગશે તો ચલાવી લે આ તે, રાઈટ. થોડો બેકઅપ પ્લાન બનાવીને જાય. પણ ટ્રક ડ્રાઈવરને તમે કોણ કહીશ કે 1600 કિલોમીટરની ટ્રીપ છે તો એનું રિએક્શન એ જ હોય કે હા હા યા ઓકે. 2000-2500ની ઉપર જાય ને ત્યારે એને એવું થાય કે અચ્છા એમ કે સારા માઇલ્સ મળશે. એટલે માઇલ્સ એટલા બધા કાપેલા હોય ને રોજના કે તમને આ બધી ટ્રીપો તો નોર્મલ લાગે. હવે આ એક દિવસની ટ્રીપ તો મને એમને પેલું એ થઈ ગયા કે આટલામાં તો કંઈ નથી એમ. પણ જ્યારે નોર્મલ ડ્રાઈવરને ચલાવવાની વાત આવે ને ત્યારે ખબર પડે કે ના ભાઈ 800 કિલોમીટર ઇઝ ટુ મચ. એકચ્યુઅલી 8 to 9 hours કોન્સ્ટન્ટ ડ્રાઈવ કરવાનું. વચ્ચે કદાચ તમે 15-20 મિનિટની બ્રેક લો તો બરાબર છે. બાકી 8-9 કલાકનું તો તમારું ડ્રાઇવિંગ થઈ જાય, રાઈટ. તો એનીવેઝ રાઈટ નાવ હું હેમિલ્ટનથી QEW ઉપર છું. QEW એટલે ક્વીન એલિઝાબેથ વે કહેવાય આને. અહીંયાથી સીધું તમારે US બોર્ડરે જવાય, બફેલો, રાઈટ. નાયગ્રા અને બફેલો બંને બોર્ડર અહીંયા જ પડે. તો અહીંયાથી લગભગ 2 કલાકની ડ્રાઈવ બોર્ડર સુધીની રહેશે. અને પછી ત્યાંથી આપણે 6 કલાક જેવી ડ્રાઈવ ત્યાંથી આપણા જે ડેસ્ટિનેશન છે ત્યાં સુધી રહેશે. હવે પ્લાનમાં એવો ચેન્જ છે કે મે બી હું મારા ફ્રેન્ડના ઘરે રોકાઈ જઈશ ત્યાં આગળ, અને પછી સવારે ત્યાંથી પરીને લેવા માટે જઈશ. તો શું કે મારે એનું એક કામ છે એ બી પતી જાય, અને બીજી વસ્તુ કે મને આરામ બી મળી જાય રાતનો. તો હું આવતીકાલે રિટર્ન પણ આવી શકું સરખી રીતે, અને શું કે ટાયર્ડનેસ ના ફીલ થાય એમ, બીજું કંઈ નહીં. તો બસ ગાઈસ, હવે ડ્રાઈવ આપણું અત્યારથી શરૂ થાય છે એકદમ ફૂલ જોશ ઉપર. અને ચા લઈ લીધી છે અમે, એટલે ચા પીતા પીતા શાંતિથી જઈશ. મિલનની ચા. મિલનવાળા ભાઈ ઓળખી ગયા કે તમે વ્લોગ બનાવો છો, રાઈટ. તમારી ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ્સ ને એ બધું મેં જોયેલું છે. તો મેં કીધું યાર જોયેલું હોય તો ફોલો બી કરો. હે ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ भाई कि रील्स देखते हो पर फॉलो नहीं कराય. એટલે કે તમે યુટ્યુબ પર પણ નાખો છો, રાઈટ. મેં કીધું હા, યુટ્યુબ પર ફૂલ વિડીયોઝ હોય છે, અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર શોર્ટ્સ અને આપણે શું કહેવાય સ્ટોરીઝ ને એવું બધું હોય છે. એટલે કે ના ના ગુડ. મેં કીધું કરજો ભાઈ ફોલો. એટલે કે હા ચોક્કસ ભાઈ. નાયગ્રા ફોલ્સ ગાઈઝ, બહુ વખતે અમે રેનબો બ્રિજ નાયગ્રા ફોલ્સ આગળથી જોયેલો છે ત્યાંથી સિટીમાંથી. બટ પહેલી વાર રેનબો બ્રિજ ઉપર ક્રોસ કરીને જાઉં છું બફેલો બાજુ, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ અમારે ફોર્ટ એરીવાળો ક્રોસ કરવાનો હોય છે, નાયગ્રાવાળો નહીં. બિકોઝ કમર્શિયલ જે ટ્રક છે એ અહીંયા અલાઉડ નથી, ફોર્ટ એરી બાજુ જ અલાઉ છે. તો રેનબો બ્રિજ ઉપર હાલ આવ્યો છું. અહીંયા સામે યુએસની બોર્ડર છે, અને અહીંયા જે યુએસના આ જે બધા બૂથ દેખાય તમને એ ઇમિગ્રેશન માટેના છે. એટલે ત્યાં તમારે ઇમિગ્રેશન કરાવીને અને પછી યુએસમાં એન્ટ્રી તમને મળી જાય ડ્રાઈવ કરીને જ સીધા. એટલે આ ભાગ કેનેડામાં આપણે છીએ, અને પેલા રેડ જે બિલ્ડિંગવાળું જે આખું એ બિલ્ડિંગ દેખાય છે રેડ સાઇન્સવાળું, એના પેલી બાજુ યુએસમાં. એવી વાત છે. એટલે આમ તો ટેકનિકલી જોવા જઈએ તો આ જે બોર્ડર છે ને એ વચ્ચે નદીમાં જ છે, કે નદીની આ બાજુ યુએસ અને નદીની પેલી બાજુ કેનેડા, એવી રીતે. બટ ત્યાં આગળ ઇમિગ્રેશનના સેન્ટર આપેલા છે એવી રીતે. અને વસ્તી અહીંયા ચાલતી બી જઈ શકે છે. ચાલતા તમે આમ આંટો મારવો હોય તો બી મારી શકો, અને પાછા આવવું હોય તો બી આવી શકો. એવું નહીં કે તમારે યુએસમાં ક્રોસ થવું જ પડે, પાછા આવી જાય ભાઈ ચાલતા. વસ્તી બહુ બધી જતી હોય છે અહીંયા ફોટોગ્રાફી ને એવું કરવા માટે.
नज़ारा भाई, ये है ड्रीम, ये है प्यार। इतना मस्त वातावरण, इतना मस्त नज़ारा है, इतना सीनरी है आसपास कि क्या ही बताओ भाई। देखो पीछे ये है रेस्ट एरिया, इस तरफ है माउंटेन सारा और बीच में रोड है और इस तरफ सारा पानी है राइट में। और ये यहाँ पे सारा लाइक रेस्ट रूम और वॉशरूम कहीं कुछ क्या बोलते हैं उसको, वेंडिंग मशीन, वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपको नाश्ता वास्ता करना है, चाय पानी करना है तो आप कर सकते हो। पीछे देख रहे हो, ये रही अपनी कार, वहाँ पे पार्क करा है। और ये नज़ारा मैं आपको गोप्रो से नहीं, ड्रोन से दिखाता हूँ। और देखो ये कैसा लग रहा है और फिर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई ये अच्छा है या नहीं है। एकदम चकाचक व्यू आएगा, देखना। आधे दिन में दूसरी बार नहीं, पहली बार टंकी खाली करने का घमंड है भाई। देखो एक बार टंकी खाली हो गई है, 2 पॉइंट बाकी थे। और यूएस में $32 के 10 गैलन मैंने गैस फिलअप कराए फिर से। तो समवेयर अराउंड 350 माइल हो गए थे। और अभी तुम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, अब मैं नहीं जानता भाई, मैंने नहीं देखा है, बट इतने किलोमीटर हो गए। तो 350 मतलब समझो ना, अभी 1.5 घंटा 2 घंटा बाकी है, तो 600 किलोमीटर के आसपास, 550-600 किलोमीटर के आसपास एक रन में एक फुल टंकी में गाड़ी चली है। और अब मैंने फिलअप करी है, अब देखता हूँ फिर से कितने किलोमीटर चलता है। और टोटल ट्रिप देखूँगा कि कितनी बार फिलअप करा, कितने डॉलर का करा और कितने किलोमीटर चली है। तो ये सारा करेंगे। अभी मैं यूएस में हूँ, हैरिसबर्ग करके टाउन है, वहाँ पे कौन सा है ये, एक्सॉन करके है पंप, वहाँ पे हूँ। और भाई पीछे नज़ारा देखो, ये देख रहा है, नदी है यहाँ पे, रिवर है, बड़ी लंबी और चौड़ी भी है बहुत। बीच में थोड़े आइलैंड है। मैं यहाँ ड्रोन उड़ाना चाहता था पर रेन हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं कर सकता था। बट एनीवेज एक रेड बुल लिया है क्योंकि थकान हो रही है भाई। ट्रक में इतना नहीं लगता, बट कार में थोड़ी थकान होती है। 6 घंटे के आसपास हो गया है मेरा, और अभी 2-1.5 घंटा और ड्राइव करना है, 2 घंटे के आसपास। तो हाँ, एक रेड बुल लिए और थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ। उसके बाद अभी चिप्स या ऐसा कुछ है तो थोड़ा नाश्ता कर लूँगा और थोड़ा ड्रिंक भी ले लूँगा। उसके बाद ड्राइव करना है भाई। रेन शुरू हो गया, नहीं तो मेरा मस्त मूड था सच्ची में कि यहाँ पे मैं ड्रोन उड़ाऊँगा और वहाँ से लाऊँगा, ये वाला व्यू आपको दिखाऊँगा, बट अब नहीं हो पाएगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, पता नहीं रेन में ड्रोन उड़ता है या नहीं उड़ता है, या उड़ता भी होगा तो भी बैटरी है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। और हाँ, वेदर थोड़ा चेंज हो गया। जब दोपहर में मैं निकला तो थोड़ा सनी था, उसके बाद क्लाउडी था, अब ये जाके सीन हुआ है। चलो भाई यहाँ से तो निकलते, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। बहुत स्पीड में नहीं चालू किया। ट्रक स्टॉप, पता नहीं एज अ ट्रक ड्राइवर ना भाई, मुझे ट्रक स्टॉप ही दिखते हैं। मैं गाड़ी भी रोकता हूँ तो मैं ट्रक स्टॉप पे ही रोकता हूँ। यही सीन होता है भाई, अगर आपकी आदत लग जाती है ना एक, पर क्या ही करे भाई। ऐसा क्या ही क्रैश हुआ है, ये देखो एयरबैग खुली गई અને બીજી ગાડી तो ओए शिट, ओ भाई चीट बीट भैया। Are you guys okay? Shit. ऐसा નાના છોકરા બોકરા બધા, એટલે કહીએ ભાઈ ધીમે ચલાવો। આ વરસાદ છે તો શાંતિથી ચલાવવું જોઈએ ને। જોકે ચલો આપણને ખબર નહીં કોની ભૂલ છે કોની નહીં, બટ યાર નાના છોકરાઓ હોય ને એટલે બહુ શાંતિથી ચલાવવું હોય।
ફાઇનલી ભાઈ આવી ગયા ફ્રેન્ડના લિકર સ્ટોર ઉપર અને અહીંયા ઉપર જ એનું ઘર છે અને નીચે અહીંયા સ્ટોર છે. હમણાં જ ઇન્ડિયામાં મળ્યા હતા અને કે મારો બેટા આવી ગયા પાછા. કેમનું ભાઈ? મજામાં ભાઈ? અરે આવો આવો માજી. શું ચાલે વેલકમ વેલકમ ભાઈ. વેલકમ ટુ મેરીલેન્ડ. Thank How you, are thank you? you ભાઈ. કેમ છો ભાભી? મજામાં? હે? હે ગુડ મોર્નિંગ ભાઈઓ, કેમ છો? મજામાં? આપણે કાલે રાતે જબરજસ્ત મોડું થઈ ગયું અને અત્યારે તમે મારી પાછળ જે જોઈ રહ્યા છો ને એ કોઈ વેરહાઉસ નહીં, એ લિકરનો સ્ટોરેજ છે, ફ્રેન્ડનો છે જે કલોલથી છે. અરે ઓનર ઊભા. આકાશભાઈ કેમ છો ભાઈ? મજામાં ભાઈ? કલોલવાળાને કહી દો ભાઈ સબસ્ક્રાઈબ કરી દે આપણી ચેનલને. સબસ્ક્રાઈબ કરો ભાઈ કલોલવાળા બધા. જો કલોલવાળા મેરીલેન્ડમાં કેવો જોરદાર સ્ટોર લઈને બેઠા છે. પાછળ ખાલી મારી જોતા જાઓ કે કેટલી ઇન્વેન્ટરી છે, કેટલી વસ્તુ પડી છે. જો બિયર, લીકર, વિસ્કી, વોડકા માગો એ તમે બધું જ મળી રહેશે. કાલે રાત્રે કંઈ એવું થયું કે હું બહુ ડ્રાઈવ કરીને આવ્યો, પ્લસ રેન હતો એટલે વધારે ટાયર્ડનેસ થઈ ગઈ હતી. તો આવ્યો, જમ્યો અને વાતો કરી અને પછી સૂઈ ગયા ફટાફટ. તે સવારે ઉઠ્યા, ચા નાસ્તો કર્યો અને મેં કીધું ચલો હવે નીચે સ્ટોરની વિડીયો લઈ લઈએ. તો કીધું ભાઈને આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દઈએ આપણી ચેનલ ઉપર આકાશભાઈને. ખાસા બધા લોકો મારા જે સર્કલના લોકો છે એ તો બધા ઓળખતા જ હશે આકાશને, પણ તોય ભાઈ આકાશભાઈ આ સ્ટોર તમે ક્યારે લીધો? 2021માં લીધો એમ? જોઈ લો 2021 એટલે 3 વર્ષ થયા. અને કેવું ધંધો કરવાની મજા આવે? મેરીલેન્ડમાં શાંતિ. આજે વેધરે બહુ મસ્ત છે ગાઈસ. લિકર સ્ટોર છે આપણા ગુજરાતી ભાઈનો. ભાઈ કોઈ મેરીલેન્ડના હોય તો આવજો અને મળજો આકાશભાઈને. હો પાટીલભાઈ, આવો પાટીલભાઈ. હા સબસ્ક્રાઈબ કરાવડાવો લો दोस्तों. ट्रैकिंग ट्रेस ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. ही इज अ गुड मैन. બરોડામાં આઈટી એન્જિનિયર રહી રહ્યા ભાઈ, સોફ્ટવેરમાં જ રહી રહ્યા. કેવું ભાઈ પાટીલભાઈ, મજા ને? यस ऑल वेल ब्रो. All तू well. ત્યાં ક્યાંથી પહોંચી ગયો? આપણે ભાઈ જો ફરતા રામ ગમે તારે ગમે તે જગ્યાએ મળી જઈએ આપણે. બરાબર છે. તો ગાઈસ હવે પ્લાન એ છે કે અહીંયાથી હું JFK જઈ, જે લગભગ 3 કલાક જેવું થશે અને પછી પરીને પિકઅપ કરવા જઈશ. પરીને પિકઅપ કરી અને પછી પાછો કેનેડા જઈશ. તો હજી આપણે JFK જવાનું છે. સ્ટે ટ્યુન. અને વિડીયો પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરો જલ્દી અને કમેન્ટમાં કહો કે કેવી લાગી. બીજી વસ્તુ કે તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરો યાર પ્લીઝ કરો. મફતમાં થાય છે આમાં. હું કગરાવો તો મને બાપારે. હાય આટલું બધું કહેવું પડે એ વાતમાં માલ જ નહીં ગુજરાતીઓને. ગાઈસ જલ્દી કરો ફટાફટ. ચાલો આકાશભાઈ JFK બાજુ પ્રયાણ કરું હું હવે તો. બરોબર ને? તમારે જતા 3.5 કલાક. ઓકે ચાલો તો Happy મળે. journey. થેન્ક યુ ભાઈ. See you soon, you know. થેન્ક યુ ભાઈ. ચલો ગાઈસ टर्मिनल 7 भाई फाइनली जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट आ गया भाई. इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है. अब हम परी को मिलने वाले हैं. ભાઈ એટલો ટ્રાફિક ન્યુયોર્કની ગલીઓમાં. હાય બાપા રે, કંટાળી ગયા ખરેખર. જુઓ ભાઈ હવે અહીંયાથી બધા ટર્મિનલ માટેની એક્ઝિટો શરૂ થાય છે. એમાં આપણે ટર્મિનલ 7 વાળી એક્ઝિટ લેવાની છે અને એમાં અરાઇવલ ઉપર જવાનું છે. શું થયું? શેની બ્રેકો મરાવડાવા હતા ભાઈ? ખાસા બધા વિસ્તારમાં ફેલાયેલું એરપોર્ટ આપણું આ JFK પંખા ફાસ્ટ કરાવી દીધા હતા ભાઈ આજે આપણા. અહીંયા લેફ્ટમાં બી રનવેઝ છે, રાઈટમાં બી રનવે છે, બધે રનવે જ રનવે. એર ઇન્ડિયામાં તમે આવતા હોય તો તમારે ટર્મિનલ 4 ઉપર જવાનું રહે એવું લખ્યું હતું. ઓહો મામા રસ્તા વચ્ચોમાં જ ઊભા છે. ગાડી બગડી શું? ટો કરવા આવ્યા લે કે અહીંયા ટો કરીએ તને. ઓ 777 ટર્મિનલ 7 લેફ્ટમાં રહેવાનું છે. એટલે આવી જા ભાઈ, હેડ આવી જા લાલિયા.
ઓ કેવો હોર્ન માર્યો પેલા હુપ હુપ કીપ લેફ્ટ ટર્મિનલ 5 and 7 કીપ લેફ્ટ ઓકે સર જોજો અહીંયા બી કન્સ્ટ્રક્શન જ ચાલુ છે એમાં કોઈ નવાઈની વાત છે જ નહીં જો આ બાજુ કન્સ્ટ્રક્શન અલ્યા છે કહીએ છાતી ઉપર પ્લેન આવી ગયું ભાઈ ઓ લેફ્ટમાં 7 જો તો ખરા બાપા કેવો રોડ છે આખું JFK રિનોવેટ કરે છે આ લોકો અંદરથી બહારથી બધેથી જ અને તોય ટર્મિનલ ચાલુ રાખવા એટલે આમ તો વખાણવા લાયક વાત કહેવાય પાર્કિંગમાં ના જતો રહું હમણાં ફટ લઈને એ તો પ્રોબ્લેમ થઈ જશે કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું ભાઈ એરપોર્ટ ઉપર આવે એવું લાગતું જ નહીં પરી મને તો કઈ બાજુ શકે તો ઓકે પેલું ઓઢેલું છે તે છે ને ઓઢેલું છે કઈ જગ્યાએ છે તો બાર ઓકે 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 ગાચે આય રહી એ પરી મારી બેબી માટે ફૂલ લાવ્યો હું વેલકમ કઈ બાજુ દિવસ ગયો હા તારા રોમેન્ટિક એકદમ મસ્ત થેન્ક યુ વેલકમ કેવી રહી કે જર્ની મસ્ત ગાઈઝને બધાને હેલો કરી દે હાય ગાય આપણે ક્યાં વખતે છેલ્લો બ્લોગ કયો હતો આ ફોન અહીંયા પડ્યો છેલ્લે ક્યારે મળી હતી આ લોકોને તું ઇન્ડિયા જતા હતા ત્યારે હા. હવે પાછી આવી ત્યારે ફરીથી મળ્યા આપણે હેલો ગઈ હવે યુ કેમ છો મજામાં આવી ગયા પાછા બેક ટુ લાઈફ અને આગળની બધી વિડીયોઝ ગમી કે નહીં તો પૂછ આગળની વિડીયો બધી ગમી કે નહીં ગમી એનું કોમેન્ટમાં લખી દેજો ચાલો ગાઈસ પરીને પિકઅપ કરી લીધી છે ફ્લાવર આપી દીધા છે એકદમ રોમેન્ટિક જેસ્ચર કરી દીધું છે હવે બેગો મૂકી દઈએ હા ચાલો ચાલો ભાઈ બેગો મૂકી દે બરાબર લે સામાન લોડેડ ઓ કમ્પ્લીટ રેડી રેડી લેટ્સ ગો ગાઈસ ફટાફટ નીકળીએ મેં ભૂલથી ટ્રંકની જગ્યાએ બોનેટ ખોલી દીધું ઓકે ગાઈઝ પરીને પિકઅપ કરી લીધી JFK એરપોર્ટથી હવે વી આર ઓન આર વે બેક ટુ કેનેડા ડ્રાઈવ કરીને પાછું જવાનું છે બટ હવે અમે થોડો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરશું તો વિડીયો ઓલરેડી બહુ લાંબી થઈ ગઈ છે આઈ ગેસ એવું થશે કે વિડીયો લાંબી લાગી છે મને તો અહીંયા સુધી રાખીએ આજની વિડીયો અને પછી મળીએ આવતા વિડીયોમાં ત્યાં સુધી તમે લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઈબ કરો કમેન્ટ કરો બધું ફ્રીમાં થાય છે કોઈને કંઈ 1 રૂપિયો કોઈને આપવાનો થતો નહીં તો કરો લાઈક મફતના ભાવે જેટલું થતું હોય એટલું કરો એટલે મેં તમને પહેલાં સમજાવી દીધું ને કે આપણી વિડીયો થોડી ઓડિયન્સ વધશે તો એવું આપણે કરવાનું છે તો લાઈક કરો શેર કરો કમેન્ટ કરો સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઈબ કરો મળ્યા આવતા વિડીયોમાં ત્યાં સુધી હરિઓમ નમઃ શિવાય અને હર હર મહાદેવ ભાઈ મળ્યા